Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. I am Anjum. In our previous video, we have seen the little bit explanation about each units. Am I right? Drama, poetry, fiction, and short story, non-fictional prose, language concepts, theories and pedagogy, English in India, history, evolution, and future, cultural studies, literary criticism, post-World War II, and literary theory and research methods. These are the 10 units of paper to English. Why I oftenly repeating these are the units means you should know how much you know the syllabus in a detailed, clear way. It will help you to study in a proper way. Fine, let's begin the unit ones. What are the strategies? Am I right? What are the strategies of reading drama? Once you select any kind of a unit from paper 2, today I have selected that is drama. If you are started to read a drama means you need to follow the 5 steps. One is history and development of drama. What is the history of started this drama means ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲಿ ಆಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಫ್ರಮ್ ದೇ ಟಿಲ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ದೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು 21st ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೆ means how the drama has been taken the different kind of a themes ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. and also development of drama and elements. what is that elements? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. if there is any drama is written means what are the elements? there must be kind of a plot, character, theme, dialogue, settings, conflict, music, everything must be in there. ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕರ್ಟೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, for example, the way when we deliver our dialogues, what kind of a technique has been utilized in that dialogue. for example, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಅವಳು ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯೂ, ಇನ್ಸೋಮಾನಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡೋದು, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಇನ್ಸೋಮಾನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅಂದರೆ 7 ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕೈ ತೊಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಶ್ ದ 7 seas of oceans of water, it cannot be removed from blood cannot be removed from my hands. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾಂ, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದು ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಆಯಿತು, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if the drama is written means what are the technique has been utilized in that drama, there you need to study that one also. and the major theories ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whether the drama is followed the Aristotelian theory, am I right? Aristotelian theory or neoclassical theory. 3 unities ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, am I right? time, place, okay na, action, am I right? time, place, action, ಈ 3 ಯೂನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲಿಯನ್ as such a way, or the neoclassical theorian or the modernist or a absurd literature ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಅದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಇನ್ ಅ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ if you are preparing for the cracking this
exam called KSET or a NET. You have to select it some important dramas, works. That dramas must be read thoroughly without missing any points. ಓಕೆನಾ, ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟು ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಮೇಜರ್ ಥೇರೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಒಥೆಲೋ ಆಯಿತು, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೊಡೋ ಆಯಿತು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. And next, critical approaches of drama. ಅಂದರೆ if there is one drama, yes, how that theories has been applied on that drama. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅಥೆಲೋನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಥೆಲೋದಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಸ್ಡೆಮೊನಾ till to the end of the play she kept herself silent. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅದೇನು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಏನು ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ, ಎಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಏನಂತಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ವೇಟ್. ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ತನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿನಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊಡೆಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಟ್, ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಟ್. ಅಂದರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್. ಹೌದಾ, ಕೇವಲ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ on the dramas, there you need to study that one also. Hope so. These are the points before you started to read the unit 1 drama. Means you must follow these are the 5 steps. Understood? Let's begin the first step, that is history and development. In that history and development, what are the dramas we have to study? First, origin of drama. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೀ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಇನ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ಕಿಲೆಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ಮೇನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಸ್ ಬಾಂಡ್. 2 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಕ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒರಾಕಲ್, ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಒಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಒರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸಚ್ ವೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊಫಕ್ಲಿಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡಿಪಸ್ ರೆಕ್ಸ್, ಆಂಟಿಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿಪೈಡ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಕಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರಿಸ್ಟೋಫೇನ್ಸ್, ದ ಲಿಸಿಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ Aeschylus and Sophocles. You must read these 2 dramatist works. You must. Okay na? Next, ಹಾಗಾದರೆ ರೋಮನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ರೋಮನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಟಸ್, ಟೆರೆನ್ಸ್, ಸೆನೆಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪಿಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಸಸ್. ಸಮ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಸಮ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಡವಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಹೌದಾ, ಯಾರ್ಕ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್, ಚೆಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲಗೋರಿಕಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸರ್ವೆನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಏನು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇ. ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮಿಡವಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇವನು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಮಿರಾಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ದೇರ್
ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊರಾಲಿಟಿ ಮಿಡವಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿರಾಕಲ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದೀಸ್ 3 ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಿಡವಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ 4th ಒನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಮಿಡವಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿರಾಕಲ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಾಸರ್ ಟು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೆಫ್ರೆ ಚಾಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದೋ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದ ಲೇಟರ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಜೆಫ್ರೆ ಚಾಸರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಡ್ರಾಮಾ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಜಾನ್ ಹೇವುಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ ವೆದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾನ್ ಹೇವುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಏನಂತೀರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫನ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಹೇವುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ದ ವೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 1.5 hour ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಲ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಚ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚಾಸರ್ ಎರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋರ್ಬೋಡಕ್. ಓಕೆನಾ. ಬರ್ದವರು ಥಾಮಸ್ ನಾರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ವಿಲೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋರ್ಬೋಡಕ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ರಾಲ್ಫ್ ರೋಸ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋರ್ಬೋಡಕ್ ಬರ್ದಿರೋದವ್ರು ಯಾವ್ರಿ, ಥಾಮಸ್ ನಾರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ವಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆನೆಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಥಿಯೇಟರ್. ನೋಡಿರಿ, ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಥಿಯೇಟರ್ 3rd ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್ ಆಯಿತು, ಟೆಂಬರ್ಲೈನ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಎಡ್ವರ್ಡ್ III. ಓಕೆನಾ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದೀಸ್ 3 ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು, ಕ್ರಿಸ್ತೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕಿಡ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಇದೊಂದು ರಿವೆಂಜ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ರಿವೆಂಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ದ ಫ್ರಯರ್ ಬೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಯರ್ ಬನ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. I will give this questions answer in my next video. Fine. Next, the very important portion, that is William Shakespeare's dramas. You have to study the tragedies, comedies and histories. That is, tragedy means Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear. The 4 must. Publishing date kuda notಕೊಳ್ಳಿ. Okay na? You have to know the publishing date of every drama and also subtitles kuda must know. And next comedies ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಿಡ್ಸಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12th ನೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಚರ್ಡ್ III, ಹೆನ್ರಿ IV. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೋಲಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಓಲ್ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ ದ ಡಚಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಡೆವಿಲ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಮೈನರ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ, ಆದರೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. And Francis Beyond and the John Fletcher Philoster, A King and a No King. These dramas are so very important. There you have to study these 2 dramas also. And a restoration drama dalli comedy of manners. That is, this is very important. Now college UG syllabus alli kuda ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. William Congress, The Way of the World, and the George Etheridge, The Man of Mode.
ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಲವ್ ಔರಂಗಜೇಬ್. ಓಕೆನಾ. the who's the work of means who has written this work drama, that is ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th century ಡ್ರಾಮಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲವರ್ಸ್. ಎಸ್, ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲವ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲೆ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್ ಇವರು, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್, ಶೀ ಸ್ಟೂಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಕರ್, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಚಾರ್ಡ್ ಬ್ರೆನ್ಸ್ಲೆ ಶೆರಿಡಿಯನ್, ದ ರೈವಲ್ಸ್, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ how you have to prepare unit 1 drama, that is what I am going to giving this class. Okay, now what are the major dramas you have to study. Okay, now next, in a Victorian drama, for example, Alfred Lord Tennyson is known for as a representative poet of in Victorian era, but somewhere he has also written drama also. This is very important, that is Queen Mary and Harold. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ನಾವೆಲ್ ಆರ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೇಡಿ ವಿಂಡರ್ಸ್ಮೇರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಅವ್ರದ್ದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್, ಪಿಗ್ಮ್ಯಾಲಿಯನ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡ್ರಾಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸಿಂಜ್, ದ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೀನ್ ಓಸ್ ಕೇಸಿ, ಜೂನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಕಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ T.S. Eliot, he is very important for the net KCET exam. ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್, ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಪೋಯಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಮೆಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಸೈಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ T.S. Eliot ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜಾನ್ ಆಸ್ಬೋರ್ನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್. And next, Harold Pinter's The Birthday Party, The Caretaker, this is also very important. And Samuel Beckett, that is Waiting for Godot and Endgame. These two play you have to read. And Tom Stoppard, The Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, Arcadia, these two. Nodri, Arcadia, it is a play by yaru drama by Tom Stoppard. Somewhere the prose romance anta bartade, prose romance, that is by Sidney. Am I right? ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕೃತಿ. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಕಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆನಾ, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆರ್ಕಿಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ. I'm sure that is yes, Tom Stoppard's only. Tom Stoppard's, that is Arcadia, and also it is a prose work of Philip Sidney's, that is Arcadia. ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಟಾಮ್ ಸ್ಟುಪಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಓಕೆನಾ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಐ ರೈಟ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಿಲಿಪ್ ಸಿಡ್ನಿನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ Philip Sidney or not. That's why I take little references from Google. Fine. Next, American drama. You have to study American dramas also. That is Eugene O'Neill. That is Iceman Comet, Long Day's Journey into Night. Arthur Miller. This is very important, dears. Death of Salesman, Crucible. ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನಿಸಿಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬಿ, ಹೂಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವೂಲ್ಫ್. Actually, we won't find any kind of references on Virginia Woolf in that play, but he put such a name. Everyone should give the attraction or give the importance to purchase this book. ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವೂಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸಚ್ ಎ ವೇ ಹಿ ಪುಟ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ತುಗ್ಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಯವದನ, ವಿಜಯ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆಮ್ ರೈಟ್. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಘಾಶಿರಾಮ್ ಕೊತ್ವಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ದತ್ತಾನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಡಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ತಾರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. There you have to read completely for Unit 1. ಓಕೆನಾ. ಡ್ರಾಮಾ Unit 1 ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ you have to follow these are the, you have to prepare, these are the dramas. Okay, what are the elements? 2 elements means second point, the elements and technique of drama. Here we find 7 points. Okay na. First, expose. And one more thing, this is Freytag's pyramid. This is very important ನೋಡಿ. ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದು. ಹೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ 5 stages of drama? That is Freytag's pyramid. ಓಕೆನಾ. ಫ್ರೈಟೆಕ್ಸ್ ಅವರು ಈ 5 stages ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಮಿಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 5 stages? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡಿನೋನ್ಮೆಂಟ್, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, find out the 5 stages of, which is not the 5 stages of Freytag's pyramid ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ 1 2 3 4 ಹಾಕಿ 4th ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನೋಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರೋ. ಹೌದಾ? ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೀಕ್ ಟು ದ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಥರ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಹೊರಬರೋದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಫಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಈವೆನ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂನೋಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿರಮಿಡ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ. 1 2 3 4 5 ಈ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ನೇಮಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೈಟ್ಯಾಗ್ಸ್ 5 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಮಾ,
like Macbeth or Othello, like Waiting for the Godot. There you need to find out the first major character. List ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Major always he asks the question on major characters also. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟೋಗೋನಿಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ, ಮೂವಿಲಿ ನಾವು ಹೀರೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿಲನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂವಿ, ಹೌ ದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, how the movie has been taking to the next part, and who is taking the major role in that movie, and what is happened at the end of the movie. ಯಾವ ಥರ ಮೂವೀಸನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾಯಿನ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬಿಫೋರ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟೋಗೋನಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್, ವಿಲನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಇಯಾಗೋ ಇನ್ ಅಥೆಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಕಲ್ ರೋಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೌನ್ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು, ಜೋಕರ್ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು. ಯಾರು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಸ್. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋರಸ್ಸಿನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್, ಹೌ ವೆನ್ ಶೀಸ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಲಾಗ್ ಶಿ ಡಿಲಿವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡಿಲಿವರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ soliloquy, such a way. ಓಕೆನಾ? ಡೈಲಾಗ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮೊನೋಲಾಗ್ ಆಯಿತು, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸನ್ನಿವೇಶದ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಮೊನೋಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೀದಿ ನಾಟಕ. ಬೀದಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಟನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರಿ, ಒಥೆಲೋ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾವುದು? ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ನೇಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸಮ್ ವಾಟ್ ನೋಡಿ ನೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಆನ್ ದಿಸ್ film. By observing the scene, by watching that scene, unknowingly you start to cry. Getting my point? ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲೇ, ಹೌ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ರಿಟನ್, the writing of the drama should be effects on the audience, whether the audience might have felt in a sorrow or happy. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಥಾರ್ಸಿಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಪೇನ್ಫುಲ್ ವೇ, ಇನ್ ಎ ಗ್ರೀಫ್ ವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಎಲಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಾದರ್ ದನ್ ದ ಎಮೋಷ್ನಲ್. ಎಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಸಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೀಪ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಫಿಲ್ಮ್, ಈ
somewhere your opinion ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is alienation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Such kind of a dramas are there in our literary world. There you have to study in such a way. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಸೊಲಿಲಾಕ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಐರಾನಿ ಆಯಿತು, ಫೋರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಕ್ ರಿಲೀಫ್. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ. In a Macbeth, in a which kind of device has been used on the talking about the Lady Macbeth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ soliloquy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, such a way. ಓಕೆನಾ. genres and forms, ಹೌದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ಲೇ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಬರೆದಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆನಾ, ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆನಾ, 5 ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆನಾ, ಸಚ್ ಎ ವೇದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಕಾಮಿಡಿ, ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫೋರ್ಸ್, ಮೆಲೋಡ್ರಾಮಾ, ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಪ್ಲೇ, ಸಚ್ ಎ ವೇದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ಮೇಜರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಓದಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆನಾ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಸ್ ಪೊಯಿಟಿಕ್ಸ್, ಮೈಮಸ್, ಕ್ಯಾಥಾರ್ಸಿಸ್, ಯೂನಿಟೀಸ್, ಈ 3 ಅಂಶ ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರೇಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪೊಯಿಟಿಕಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಡೆಕೋರಮ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಹೂ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಹೂಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೊರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ this term has been utilized, that is arts poetica. Fine. Characters must act appropriately to their age, rank and social role, that is what called decorum anta ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 5 act structure. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊರೇಸ್ ಅವರು in their work, in their theory, that is arts poetica. ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರೇಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೋಡಿರಿ, ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡಹರೆನ್ಸ್, 3 ಯೂನಿಟೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಟೈಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ. ಎಸ್ ವೆರ್ಸಿಮಿಲಿಟ್ಯೂಡ್, believability and no supernatural. According to Aristotle, Horace ಏನು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, supernatural element should be not used in a drama. Yes. Decorum, character act with dignity. ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಎ ನೊಬೆಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್. ಓಕೆನಾ. ಅದು ಒಂದು ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ರೀ, ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವನದು ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಸಚ್ ಎ ವೇ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಚ್ಟ್ ಎಪಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್. ಈ ಎಪಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ದಿಸ್ ಫೆಲೋ. ವರ್ಫ್ರೇಮ್ ಡಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ ಅಲಿನೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಯರಿ ಹೂ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬರ್ಲೋಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ, ಹೌ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ವಾಲ್, ಪ್ಲಾಕರ್ಡ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬರ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅವರದು. ಓಕೆನಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದರ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಪಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಝೋನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಾಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Stanislavski, a realism and method acting.
ಇವರು ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ playing the role in the drama means there must be utilization of psychological truth and our inner motivations ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬೇಕು. and the magic if across the ask what if I were this character ಎಸ್ ಈ ಥರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೀ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ USA. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ಲಾವಿಸ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಯಾರ್ರಿ, ಲೀ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನೋದು US ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೇರಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟೋನೋ ಚಿಕೋಸ್ಕೋ, ದ ಚೆರಿ ಓಚಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೀಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಲೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೋ, ಆಮ್ ರೈಟ್, ಅ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ ನೇಮ್ ಡಿಸೈರ್. ಈ ಒಂದು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಯರಿ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಸ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ, in which year? That is 1961. Themes meaningless world. ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್. ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ನೀನು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ಲಿ ತನ್ನದಾದ ಏಮ್ಗೆ ಅನದರ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಆದರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ವೈ he had studied B. Better to before only open this medical ನೋನ ಸಚ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರಲಾರ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಜನರ ಸಂಗತಿ, ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಗೇಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ dramas are published under the theory called the theater of absurd. Getting my point? Whichever the work you are going to reading means first realize the in which theory this drama is followed ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಯುಜೆನೋ ಐನೋಸ್ಕೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆನೋಸೋರ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಏನು, ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 to 8 ರೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, linear narrative and grand truths, emphasize the fragmentation, parody, intertextuality, pastiche term ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, and blurs lines between the actor and audience. These are the topics, these are the points we explain the post modern theories ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಸ್ಟೊಪೋರ್ಟ್, ರೋಸೆನ್ಕ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಲ್ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ಟೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ಯಾರಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಲಿಸ್ ಚರ್ಚಿಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯೇಟರ್, ವಿಸುವಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ ಓವರ್ ನರೇಟಿವ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿಟ್ 1ದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ you have to complete, you have to read the things. These are the things where you need to complete the things. Getting my point? Next, representative dramas. Without missing, you have to study these are the dramas. Oedipus Rex, Medea. Oedipus Rex dalli major character ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, Oedipus, and Medeaದಲ್ಲಿ Medea. ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್
Major writer Dr. Faustus, William Shakespeare's Hamlet, Prince Hamlet, King Lear, Othello, and 12th ನೈಟ್ದಲ್ಲಿ ವೈಲಾ. ಓಕೆನಾ, ವೈಲಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜೊಕೊಬಿಯನ್ ಎರೋದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಓಲ್ಫೋನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರೀಡ್, ಕರಪ್ಷನ್, ಸಟಾರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಓಲ್ಫೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬಂದು. ಜಾನ್ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಚಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಫಿ ಏನು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಟೈರಾನಿ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್, ವಿಲಿಯಂ ಕಾಂಗ್ರಿವ್, ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿರಾಬೆಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು, ಮಿರಾಬೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ನರ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಥೆಲೋ ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ the way of the world. Getting my point? In such a way he is going to ask the questions. Next, 18th century alli, who is that? Oliver Goldsmith. She stoops to conquer mistaken identity, class and manners. The major character is Kate Hardcastle. Castle is a main character or major character. Richard Sheridan, The School for Scandal, Gossip, Hypocrisy and Satire. Major character Charles Surface. You have to study. Whenever you start to read any drama, you have to focus on the major character's name. On that basis only they are going to ask the question. In modern British drama ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ, ಪಿಗ್ಮಾಲಿಯನ್, ಎಲಿಜಾ ಡೂಲಿಟಲ್, very important years, you must read. And T.S. Eliot's Murder in the Cathedral. ಓಕೆನಾ, ಥಾಮಸ್ ಬೆಕೆಟ್, ಒಂದು 5 ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬೆಕೆಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೊಡೋ, ಅಬ್ಸರ್ಡಿಟಿ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ಯಾಗನ್. ಓಕೆನಾ, ಹರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ಸ್ ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ದ ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ವೆಬ್ಸ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಮ್. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ರಿ ಸಚ್ ಎ ವೇದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಜೆನಿ ಓನೆಲ್, ದ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಟು ನೈಟ್. ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿ, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಟೈರಾನ್. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಿಲಿ ಲೋಮನ್. ಟೆನಿಸನ್ಸ್ ವಿಲಿಯಮ್, ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ ನೀಮ್ ಡಿಸೈರ್. ಓಕೆನಾ, ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಡಿಸೈರ್, ಫ್ರೆಜಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ತುಗ್ಲಕ್. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್. ವಿಜಯ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ ಬೆನ್ಯೋಡ್. ಓಕೆನಾ, ಮಹೇಶ್ ದತ್ತಾನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಮ್ನಿಕ್ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆನಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 1 ಡ್ರಾಮಾ, ದಿಸ್ video gives you the strategies of reading unit 1. okay na. Next, fifth last point is critical approach to drama. 6 points ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. First, formalist approach. First form means what it means. Focus on text. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇಮೇಜರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ರಾದರ್ ದೆನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಮಿಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಏನಿದೆನೋ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮಿಡಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬಿಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಇದೆ, ಹೌ ದ ಪ್ಲೇ ಬಿಲ್ಟ್, ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ.
ಅದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಮಾರಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ನೋ ನೀಡ್. ಬಟ್ ಹೌ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬಿಲ್ಟ್, ಅದು ಪ್ಲೇ ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದೊಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಈಟ್ ಆಯಿತು, ರಾಕ್ ಆಯಿತು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು? ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್. ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸಿಮೆಂಟರಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್, ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ಲೋಚೆಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಗರ್. ಓಕೆನಾ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ. ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಗ್ಲೋಚೆಸ್ಟರಿಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಯರಿಂದು. ಲಿಯರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೆಲಿಯಾ ಶಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರುತ್, ವೇರ್ಯಾಸ್ ಎಡ್ಗರ್ ಕೂಡ ಟ್ರುತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋಟ್ದಲ್ಲಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಫೋಕಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1 and 2 ಮಿರರ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಈ ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, social struggle, how it has been utilized in that dramas. Okay na. For who has power, who is oppressed, power ಯಾರಿದೆ, ಆ ಪವರ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್, ಆರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಬರೆದ ವಿಲ್ ಲೋಮನ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ರೀಮ್. ಸಚ್ ಎ ವೇದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಷ್ ದ ಮದರ್ ಕರೇಜ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. Psychoanalytical approach. Okay now, psychoanalytical what it means: uses Freud and psychology, unconscious desires, repressions, complexes to analyze characters. Unconscious ಆಗಿ ಡಿಸೈರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ರಿವೆಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, unconscious desire for mother and hostility to father. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್, ಆಫ್ಟರ್ ನೋವಿಂಗ್ ದಟ್ he has not taken the quick decision to take his life. Instead that he has taken so much time to clarify whether my father has been killed by my uncle or not. So this is how it took so much time. This is what the part of studying the psychoanalytical approach ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕೋನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು read any drama, if you meet any major writer, how that writer is suffered under the word called psychoanalytical, how the major writer has been utilized on his character, that is psychoanalytical ansha ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Oedipus Rex ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. itself comes from the Oedipus unknowingly killing his father and marrying his mother. ಓಕೆನಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್. Oedipus Rex ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒರಾಕಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು, ಕಿಂಗ್ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಗು ಒಂದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆನ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಹೌ ದ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಇಬ್ಸನ್ ದ ಅಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್, ನೋರಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್. ಓಕೆನಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ತಾಳೆ, ಮನೆಯ ಒಂದು ವೈಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಡಾಟರ್ ಇನ್ಲಾಯಿತು, ಎಟ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಯಿತು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಆಯಿತು, ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್,
ಹೌದಾ, ಯಾರೋ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆರ್ ಎ ವೈಫ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ she felt the humiliation by her husband in that particular party ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದವನು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ಸ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅದೇನು ಫೀಮೇಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮಿತ್ಸ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವ ಥರ ಆ ಫೀಮೇಲಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಯಾವ ಥರ. We are Indians, if we live in any foreign country, how they react on us by seeing the Indians. The feelings which is coming by facing that moment is called, the works is called as a post-colonial ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಗ್ಲಕ್ ಆಯಿತು, ಅಲೆಗೋರಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಓಲೆ ಸೋಯಂಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೇರಿ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮೀಡಿಯಾ, ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್, ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫ್, ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಡರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥೇರಿ, ಇವೆರಡು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ನೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಚ್ನರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥೇರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥೇರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಚ್ನರ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಇದೊಂದು, like Indian Nukha Nataka somewhat has much cultural power as Shakespeare performed on a stage. ಓಕೆನಾ, ಯಾವ ಥರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ನ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಚ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿನ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲೀಫ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಅದೇ ಹಾರರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಹಾರರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಡ್ರಾಮಾ, ರೀಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ has been utilized for you. Before starting unit 1 drama, reading unit drama, you have to follow, it is better to you follow these are the strategies in your reading unit 1 drama. Oftentimes I am repeating because you have to focus on these are the steps in your reading. Okay na? So thank you for watching my video. If you understand my class, please like, subscribe and share. Thank you. Bye bye.